أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، رسولنا حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Uraza gayetleri mübarek bulsun muhtaram kardeşler. Allah Teala şu bayramlarımızı her barçabız içinde mübarek kılıp, günahlarımızı keçirirge, gayberetlerimizni kabul iterge bir sebepçi ite kursun. Allah Teala bizge bir gayetten ikinci gayetke kadar bulgan ömrümüzni ibadette ötkərib, Allah Teala karşında mağfur, gafu kılınan halde bulurga nasip eylese idi. Şu günlerde kılgan ibadetlerini, kılgan dualarımızı Allah Teala kabul kılsın. Hamda indi Allah Subhanahu ve Teala şu gayetke alıp kilgen Ramazan ayın bizim için mübarek kılıp, Ramazan ayında tatkan urazalarımızı kabullardan kıla kursun. Muhtaram kardeşler, şu gayet kini, uraza gayeti, ol Müslümanlarının hakiki beyremi. Bizning Müslümanlarda bilgenligizce bütün beyramları yok. İki gayet var. Uraza gayeti hem kurban gayeti. Hem Allah'ın isimleri de şuna göre gayet deb atala. Gayet degen söz, ol beyram degen söz. Kalgan günler, kalgan kiçeler, alar kiçe deb atalalar, bereketli, mübarek kiçeler deb atalalar. Lakin beyram deb atalmıyorlar. Haminde muhtaram kardeşler, Allah Teala şu beyram gününde de özünü unutmazqa koşa. Yani kişiler kuvanıştan, şatlıktan dünyaya verilip, nindidir oyunlarga verilip, kay vakitte Allah Teala'nı unutup jiberirge mümkünler. Lakin Allah Teala'nı biz unutması için şu günde en birinci bulup namaz okuyuz. Gayet namazı okuyuz. Anın altındağı tinni şulay yok ibadette ötkərəbiz. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, gayet aldından bulgan tinni kim ibadette ötkərə, şunun yiregi başka yürekler ölgen vakitte da ölmezdi. Çünkü muhtaram kardeşler, kaygı hasret kilgende duada ibadette bolu jingilirek. Lakin kuvanış şatlık kilgende Allah Teala'ga şükür kılu, hamda ki ibadet kılu, Allah Teala'nı iske alu, ol ağırırak. Şolay muhtaram kardeşler, Allah Teala'nı iske alu argan vakitlarda ağırırak. Ramazan aylarında da günü boyu aşısı kilip, yıkısız ötkərgen kişiler buldu. Şu kişilerde aruğa karamastan, eğer de kişi ibadetin kılsa, namazın okusa, bu uçurakta çından da anın yiregi isen halde bulur. Yiregi ölmez. Çünkü yireginde anın Allah'ı Teala bulur. Muhtaram kardeşler, Allah'ı Teala özü bilgilegen, özü kuygan beyram bizning şu uraza gayeti. Kişi uylap çıkargan beyram tugul. Biz indi köp beyramlarını uylap çıkardık. Eğer de kalendardan karasak, gün sayın beyram. Ol indi beyramlar hazır çit ilden de kilip kirdiler şolay bil. Onların yangaları mene День Святого Валентина ötkərələr hazır zorlap. Ol bizning için bir hasret indi ol yerler için şolay bir tağın bölek alırga kerek, izlerge kerek. Ötkərələr indi Şeytan toyun indi beyrameli o.
Хэллоуин, аны үткәрәләр. Шулай бит инде яшьләр үлә шулай ук. Ягъни безгә хәтта монда җирлектәге русларга да хас булмаган бәйрәмнәр барлыкка килде. Һәм аларны да үткәрәләр. Ләкин шушы бәйрәмнәр арасында дини бәйрәмнәр яшьләр өчен югалып кала. Әлбәттә, динне аңлаган, динне тоткан кешеләр, алар хәтерлиләр, алар беләләр. Әмма яшьләр өчен ничектер югалып кала шушы бәйрәмнәр. Шуңа күрә дә без, мөселманнар, иманнары булган кешеләр, бу бәйрәмнәрне һич тә югалтмыйча, бәлки калган көннәргә караганда да өстенрәк һәм дә тантаналы итеп үткәрергә тырышырга кирәк. Шушы бәйрәмнәребездә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә рөхсәт иткәнчә куанып шатланырга, бер-беребезне котларга, бер-беребезгә изге теләк теләргә, кунакка керергә, бүләкләр бирергә кирәк. Чөнки булар бөтенесе дә бер-беребезгә якынайталар безне. Матур сүз йөрәгебезгә ачкыч булып тора. Бүләк бирү ул бер-беребезне яратырга ярдәм итә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Тахадду тахаббуди." Бүләк бирегез бер-берегезгә, бер-берегезне яратырсыз ди. Мәхәббәт уяна бергә карата. Чөнки кемнәндер нәрсәдер кабул итеп алу, ул һәр вакыт күңелгә җылы бирә. Ә инде күңелгә җылы бирә, тагын да күңүрәк кемгәдер нәрсәдер бүләк итү. Чөнки син аны шатландырасың, куандырасың. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, шушы бәйрәмнәребезне мөмкин кадәр булган без инде үткәрергә тырышырга тиешбез бәйрәмчә итеп. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгаләне дә без онытмаска тиешбез әлбәттә. Бер-беребезгә дугада булырга, әйткәнебезчә шушы намазларыбызны укырга, һәм мөмкин булса инде зиратларга барып, мәрхүмнәребезне дә искә алсак әйбәт булыр иде. Аллаһка шөкер, әле безнең моның өчен көннәребез матур тора. Авыл җирләрендә кемнәр гаетләргә бара, алар гаеттән соң туры зиратка кайталар. Шундый гадәт бар. Һәм инде кереп, дугалар кылып, аларның да хәлләрен белеп чыгалар. Ни өчен дигәндә, мөхтәрәм кардәшләр, без бит үлеләр белән тереләр арасында аерма күрмибез. Динебез ахират дөньясы белән бу дөньядагы чикне ул сыза, чик юк. Шуңа күрә дә үлгәннәребезне без һаман шулай ук яратып, аларның ишеткәнен, аларның безнең килгәнне сизгәнен беләбез. Һәм шуңа күрә дә барып, аларның да хәлләрен белеп кайтабыз. Һәм үзебезнең дә хәлләребезне дөрестләп кайтабыз. Аллаһы Тәгалә безгә бер вакытта да шулай бит онытылмаска куша. Чөнки бу дөнья белән, әмма ахиратны шулай ук онытмаска кирәк. Һәм шуңа күрә дә мөселманнарның дини бәйрәмнәре, алар ахират эчендә, дөнья эчендә. Дөньяда куанып шатлансаң да, әҗер савабы була ахират өчен. Мөхтәрәм кардәшләр, Гаит көне ул Рамазан айларының һәрбер көне кебек үк шулай ук саваплы көн. Ни өчен саваплы дисәк, шушы көндә Аллаһы Тәгалә әҗрен бирә. Бу әҗр ала торган көн, яумул җаиза дип атала. Ягъни нинди әҗрне? Рамазан аеның әҗрен ала торган көн шушы Гаит көннәре. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: эшләгән кешегә хезмәт хакын эш ахырында биргән кебек ди, Рамазанның да Аллаһы Тәгалә әҗрен ай ахырында бирә. Сахабалар сорыйлар, бу кадер кичендәме ди? Юк ди, кадер киче аерым ди. Ай ахырында бирелә торган әҗр ул шушы Гаит көненә керә, монсы аерым ди. Менә шуңа дип, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә шушы Гаит көннәрен безнең өчен әҗр ала торган көн итеп тә билгеләгән. Димәк, безнең тагын куанырга бер сәбәбебез бар. Аллаһы Тәгалә ниһаят без көткән әҗрне безгә насыйп итә.
Һич шиксез ураза тоткан кеше әрҗешсез калмый. Әлбәттә, кемдер әйтә, әгәр кабул булмаса безнең уразабыз ди. Хәтта кабул булмаса да әҗерсез калмыйбыз. Барбер Аллаһы Тәгалә безгә әҗрен бирә, чөнки кемдер уразага кергән икән шушы Рамазан аенда, инде аның күңелендә иман бар дигән сүз. Аллаһы Тәгаләнең ул ризалыгын өмет итә. Аллаһы Тәгаләгә якынайырга тели. Чөнки башка сәбәп белән уразаны тотып булмый. Ач утырудан ни мәгънә? Илля мәгәр, әгәр дә син Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын өмет итсәң генә. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, бу көннәребездә Аллаһы Тәгаләнең әҗрен ала торган көн һәм ул көн әлбәттә бәйрәмдер. Бу әҗрне безнең кулыбызга килеп тоттырмыйлар хәзерге вакытта. Мәгез ди. Без аны күрмибез. Ләкин без аңа ышанабыз. Чөнки безнең динебез, иманыбыз ул ышану. Күрмәгән әйбергә ышану. Аллаһы Тәгаләнең әйткәненә ышану. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткәненә ышану. Алар безгә әйттеләр. Шулай була диделәр. Ахирет бар диделәр. Җәннәт, җәһәннәм бар диделәр. Аллаһның ризалыгы бар диделәр. Без аларга бер сүзсез ышандык, сәмигънә ва атагъна дидек. Ишеттек һәм буйсындык дидек. Менә шушы йөрәкләре чиста кеше, Аллаһы Тәгаләгә омтылган кеше, алар Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен ишетеп килделәр, җавап бирделәр. Ә кемнең дә кем йөрәкләре кара булды. Алар Аллаһы Тәгаләнең теләмәделәр дә, эзләргә дә, табырга да, бу кешеләр, мөхтәрәм кардәшләр, ишетмәделәр. Һәм бүген дә күрмиләр. Син аларга ачык аятлар китерсәң дә, хәтта Аллаһы Тәгаләнең каршыларына китереп куйсаң да, алар иман китермәячәкләр. Аларның йөрәкләре шундый. Булар турында Аллаһы Тәгалә әйтә, шулай бит кыямәт көнендә килгәчтен ди кешеләр кире дөньяга кайтар әле дип сорарлар ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә, юк ди. Сез ди ялганчы ди. Сез ди сөйлисез генә ди. Шулай яхшы булырмын, изгелекләр кылырмын дип ди. Бу бары тик буш сүз генә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни әгәр дә алар үлеп тә кире терелсәләр, барбер үзгәрмәсләр иде ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу кешеләрнең инде әлбәттә йөрәкләре ябылган. Хатамаллаһу ала кулубихим. Аллаһы Тәгалә йөрәкләрен аларның каплап куйган ди. Менә шуның өчен дә Аллаһы Тәгалә безнең йөрәкләребезне сәламәт, саф, чиста килеш сакласын, мөхтәрәм кардәшләр. Шушы бәйрәм кичәләре белән йөрәкләребезне гел яшәртеп торыйк. Йөрәкләребез, мөхтәрәм кардәшләр, үлмәсен, башка йөрәкләр үлгән вакытта да. Инде ялган сүзләр, батыл сүзләр җир йөзендә тулганда да, без хаклыкны начарлыктан, ялганнан айырыга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп әйләсен. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китик, шулай бит. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, вот и наступил тот день, которого мы так ждали и которого мы так боялись. Ждали мы этот день почему? Потому что это праздник. А у нас только два праздника. Ураза байрам и Курбан байрам. И так боялись мы этого дня, потому что этот день знаменует собой уход месяца Рамазан. И в этом году он уже ушел. И больше в этом году его не будет, он не вернется. Сахабы, радийаллаху анхум, очень печалились и грустили, когда проходил Рамазан. И они тотчас же переходили в момент ожидания другого Рамазана. И мечтали застать другой Рамазан. Делали дуа, чтобы Аллах Тааля дал им возможность застать еще один Рамазан. Не потому, что они хотели жить. Одна бабушка делала дуа. Она уже старая бабушка,
делала дуга и просила, всегда говорила среди людей. Эх, не хочется, говорит, умирать зимой. Не хочется, говорит, людей мучить. Они будут могилу копать, холодно, тяжело. Не хочется умирать осенью, потому что грязно, слякоть, опять люди будут мучиться. Не хочется умирать весной и летом, потому что красивая пора, хочется пожить. А когда же тебе умирать тогда? А? Тогда что, вечно жить, что ли? Сахабы, рады Аллаху анхум, дорогие друзья, они не хотели, точнее, знали, что не будут жить вечно, но хотели прожить подольше. Только по одной причине. Потому что каждый день давал им подарки в виде молитв, в виде постов, в виде благих деяний. И они понимали, что каждый день – это капитал, благодаря которому ты можешь приумножить свои благие дела. Для нас каждый день – это возможность увидеть мир. Для них – это возможность увеличить свой капитал для ахирата. Вот так надо воспринимать, дорогие друзья, свой каждый новый день. Да, пишут пафосные слова, говорят, вот, радуйтесь каждому дню, новому лучику солнца, туда-сюда, дышите полной грудью, наслаждайтесь. Это все ерунда. Потому что так относиться к миру – это лишь депрессия. Приводит тебя к депрессии. Ты выходишь, смотришь на солнце и говоришь, скоро же я не увижу это солнце. Ты дышишь свежим воздухом и говоришь, скоро же я не буду дышать, потому что это факт. Впереди неминуемая смерть. Но когда ты относишься к своей жизни так, что это капитал для тебя, для ахирата, тогда, да, это было бы более правильно. Вот Рамазан ушел большой капитал. Но это не значит, что наша жизнь заканчивается. Мы можем продолжить Рамазан и дальше, благодаря добровольным поклонениям. И ураза, и намазы, и садака, и все это мы можем совершать и после Рамазана. Дорогие друзья, день Гаита назван в хадисе Яумуль Джаиза, днем воздаяния. Потому как Аллах Тааля говорит своим ангелам вставать на дорогах в этот день. То есть на дорогах, улицы стоят ангелы. К сожалению, мы их не видим. А может быть, к счастью. Эти ангелы зовут нас и говорят, идите, спешите к вашему Господу, к Аллаху. Идите к Его прощению. Идите к Его воздаянию. Он вам воздаст за то, что вы сделали, за то, что вы старались. И поистине, говорит, этот день называется Днем Воздаяния. Это такой благословенный день Гаид. Для обычных людей он ничем не отличается. Лишний выходной. Даже не то, что лишний выходной. В Башкирии был случай, да, один человек написал заявление. В суд подал. Почему, говорит, я отдыхаю? Какой-то там то ли ураза бейрам, то ли хутбан бейрам. Почему, говорит, я отдыхаю? Это, говорит, не мой праздник, я хочу работать в этот день. И суд удовлетворил его желание. Есть даже глупые люди, которые не радуются лишнему выходному. Я думал, в России лишнему выходному все рады. Оказывается, есть такие люди. У этого человека не то что глаза, не то что сердце, и глаза, и слепы, и уши ничего не слышат. Потому что у него даже мирского нет, не то что духовного. Ведь когда эти дни нам были даны как выходной, это же прекрасная возможность спокойно прийти в мечеть, поклониться, и в этот день отпраздновать с семьей, а не бежать на работу. Потому что это праздник, это истинный праздник верующего. Не Новый год,
не какие-то 23 февраля или 8 марта, а истинный праздник, именно назначенный Аллахом Субханаху ва Тааля. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда приехал в Медину, он увидел, что люди там празднуют два праздника, языческих праздника. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал: Аллах заменил вам, говорит, эти два праздника другими двумя праздниками. Ураза байрам и Курбан байрам. Аллах Тааля заменил. Аллах Тааля никогда не отбирает, не дав взамен. Никогда. И поэтому в исламе есть замена всем удовольствиям, которые есть в нашей жизни. Хочешь что-то приобрести, можешь украсть в светской жизни. А можешь попросить у Аллаха в религиозной жизни. И Аллах Тааля тебе даст. Все равно то, что тебе принадлежит, тебе же и будет. Если хочешь отпраздновать какой-то праздник, пожалуйста, празднуй. Хочешь по вечерам не спать, пожалуйста. Ведь светские люди по вечерам, молодежь не спит, по клубам ходят, кальян курят в машинах, да? Пожалуйста, не хочешь спать, не спи. Аллах Тааля говорит, есть такая возможность, намаз читай. Есть благословенные ночи, проводи в поклонении. Пожалуйста, если ты не хочешь спать и бодрствовать. Аллах Тааля замену дает всему. Ничего Аллах Тааля у человека не отбирает. Если Аллах Тааля что-то запретил, значит это вредно для нас. Значит, пользы в этом для нас нет. И то этот вред Аллах Тааля нам заменяет. Поэтому, дорогие друзья, даже когда мы делаем какие-то хорошие, благие поступки, за это Аллах Тааля дает нам саваб. И казалось бы, даже за то, что это не поклонение. Ведь когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что за то, что мы спим со своими женами, нам будет саваб, сахабы удивились: «О, Расуль Аллах, ведь это нам нужно, доставляет удовольствие. Зачем за это саваб?» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: если бы не было этого, вы сделали бы харам. То есть вы бы занимались прелюбодеянием. Значит, за разрешенные вещи, за халяль, даже за бумаг, мы можем получить саваб, потому что мы бы провели это время по-другому и могли совершить в это время грех. Вот так Аллах Тааля нашу жизнь превращает в сплошное благодеяние, в сплошной саваб. Когда человек отказывается от греха, от плохого. И ни один верующий человек, отказавшись от плохого, от чего-то мирского, не пожалел. Ни разу не пожалел, если он верующий. Если он уже лицемер, то, конечно же, жалеет. Если у него в сердце осталась еще тяга к мирскому, и у него он склоняется то в одну, то в другую сторону, то, конечно, он еще скучает по своим там мирским каким-то грехам или по временам невежества. Но если он верующий, он скучать и страдать из-за этого не будет. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля и дает нам эту возможность. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запрещал мусульманам праздновать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешал петь песни наложницам. И когда ведь наложницы пели, они праздновали битву при Бугасе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спал, зашел Абу Бакр, радийаллаху анху, и сказал: что вы делаете в доме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прекратите это. На что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: у них праздник, оставь их. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если вы делаете свадьбу, отпразднуйте, хотя бы зарезав одного барана. Также он сказал: разница между зина и свадьбой – это игра музыкальные инструменты, бубен. Во время свадеб, то есть люди веселились. Люди веселились во время свадеб. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям,
не запрещал праздновать. У нас нет такого, что ты вообще не видишь никаких мирских прикрас. И сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, когда люди праздновали, если это не выходило за рамки шариата, участвовал, наблюдал. Поэтому в этом плохого нет. Мы, мусульмане, тоже радуемся. Мы улыбаемся, поздравляем друг друга, благо желаем друг другу. И это и есть истинный праздник. И этот праздник на самом деле, он еще и запоминается. Сейчас вот, альхамдулилля, никахи, свадьбы тоже начали проводить халяль образу. Это новая мода такая пошла. Да, это мода еще. Потому что люди еще не знают, в чем суть, так скажем, да. Они еще не отказались от харама. Но вот никах, свадьбу они хотят провести халяль образом. Без алкоголя и так далее. И многие уже понимают, оказывается, так можно, и оказывается, так лучше. Потому что Аллах Тааля хорошее не запрещает. И мы благодаря вот таким вот праздникам видим как раз такую радость. Дорогие друзья, мы также видим, что Аллах Тааля не нагружает нас поклонениями. Наш праздничный намаз – это 2 раката. 2 раката очень короткого намаза. Ни азана нет, ни камата нет. Даже в этот праздник, в праздничный день, нельзя читать до гаит намаза какие-либо дополнительные нафиль поклонения, намазы. Ни дома, ни в мечети. Даже после гаит намаза в мечети нельзя читать дополнительные нафиль намазы. Это тоже милость Аллаха. Может быть, кто-то и хочет, но Аллах Тааля не нагружает нас. Но дома можно прочитать. Если вы домой пойдете, после гаит намаза, дома можно нафиль намаз почитать. До нельзя и дома. Но после гаит намаза дома можно, в мечети нельзя. Это тоже же мудрость, чтобы люди после мечети пошли домой. Потому что, может быть, есть очень богобоязненные люди, которые скажут, вот сегодня у нас 10 дней здесь ихтикаф делали ребята, может, им понравилось, они, может, хотят сейчас после Рамазана тоже 10 дней здесь остаться, да? Аллаху а'лям. Абдул-Куддус сразу. Не хочешь, что ли, Абдул-Куддус? Не хочешь остаться еще на 10 дней? Альхамдулилля, есть такие герои, дорогие друзья, что они смогли выйти из лап рабского мира вот этого светского, и они находились в мечети. В самом лучшем месте на земле, в доме Аллаха. Даже если они все 10 дней здесь только спали, до 11 часов, да, Абдул-Куддус? Нет? Еле-еле его будили в 11 часов. Даже если спали, они спали в доме Аллаха, это все равно лучше, чем спать у себя дома в постели. Это все равно лучше, да, все равно это хорошо. Потому что для верующего у него все поклонение. И еда, и сон, все поклонение у верующего. Потому что у него всегда благое намерение. Благодаря намерению у нас записываются хорошие дела. Поэтому, дорогие друзья, этот намаз, он всего лишь 2 раката. Для того, чтобы прочитать этот намаз, достаточно знать обычный нафиль намаз. Как читается. И также читаются эти праздничные намазы. Просто дополнительно говорится там 3 такбира. В первом ракате и 3 такбира во втором ракате. В других масхабах по-другому. В шафийском масхабе немножко по-другому там. Также, дорогие друзья, сунна этого дня – это встать утром, одеть чистую одежду, желательно белую, если она у вас есть. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень любил белую одежду. Взять гусль, омыться полностью, сунна, да? Покушать
что-нибудь сладкое утром, потому что постоянно спрашивают, когда можно кушать, когда нельзя. Потому что 2 гаита, у них есть нюансы. Во время курбан гаита обычно не кушают утром, чтобы потом поесть баранину, курбан. А в Ураза Байрам наоборот утром кушают. Почему? В знак радости и благодарности, что сейчас можно есть, что сейчас ураза закончилась. Поэтому это нужно сделать, даже если вы не хотите. Хотя бы пару фиников надо попробовать для сунны. Также в мечеть идут по одной дороге, возвращаются по другой. Если есть возможность идти пешком, чтобы побольше людей видеть и поздравлять по пути. Это тоже входит все это в сунну этого дня. Ну, мы это уже совершили, потому что мы уже здесь, в мечети сейчас. Но можем еще домой пойти, так скажем, да? И по пути, если увидите знакомых, обязательно остановитесь, поздоровайтесь и поздравьте. Потому что можно так просто проехать, рукой махнуть, посигналить, а можно и остановиться и поздравить. Стрелять из оружия, ну, если и вас не ругают за это, да, попробуйте. Потому что в других-то этих мусульманских странах есть такие обычаи, да? Но у нас это не принято. У нас это не принято. Салют. Салют, кстати, вот тоже интересно, но надо по этому поводу еще подумать насчет салюта. Вроде бы и можно, а вроде бы и китайская традиция какая-то, да? Да. Но если салют как бы не связан ни с какой религией, то как бы тоже можно, пожалуйста. Самое главное, можно детей обрадовать в этот день. Подарками, какими-то праздниками, куда-то повести их, так скажем, да? Да даже деньгами. Даже деньгами можете порадовать. Они будут очень рады, мне кажется. Сейчас любой ребенок, альхамдулилля, понимает, что такое деньги, да? Поэтому они будут очень рады этому. Вот это, дорогие друзья, действительно такой для нас большой праздник. Поэтому проведите этот праздник празднично. Празднично, потому что их всего 2 у нас в году. Если ты в этот праздник пропустил, там уже Курбан гаид только. Да? Если его пропустил, то ты уже все пропустил. Поэтому, конечно же, надо его правильно провести. Ну и, конечно, дорогие друзья, надо готовиться к Курбан Байраму. Тоже это недалекий праздник. Всего через 2 с лишним месяца уже наступит Курбан Байрам. А кто захочет в хадж поехать, надо сразу после уразы уже об этом думать и идти заказывать билеты, оплачивать. Потому что потом, ближе к Курбан гаиту, начинают суетиться, бегать, квоты закончились, туда-сюда и так далее. Поэтому тоже можно делать. Другой момент, можно ли делать никах между 2 гаитами. Потому что сейчас у нас Рамазан, ураза гаит заканчивается, и впереди Курбан гаит. Есть такая у нас такой обычай, так скажем, да, татарский, что между 2 гаитами нельзя никак читать. Это придумали шииты. Такого нет. В исламе такого нет. Пророк, саллаллаху алейхи сам прочитал никах со своей женой Аиша, рады Аллаху анха, между 2 гаитами. Поэтому читать никах в месяц Шавваль даже сунна. Шавваль – это следующий месяц после Рамазана идет. Поэтому такой традиции у нас нет. Это шииты придумали. Почему они придумали? Они не любят Аишу, рады Аллаху анха, и поэтому им противен этот никах. И они вот так вот это придумали. На самом деле, как бы у нас такого нет. Поэтому, кто хочет жениться после ураза гаита, да, можно жениться. Не откладывайте до Курбан гаита, иначе невеста может найти кого-нибудь другого. Да, поэтому тоже такой вот момент есть. Если вы на ураза Байрам подарите невесте свой iPhone, то до Курбан Байрама обязательно женитесь. Иншаллах.
Поэтому вот лайфхак вам такой, да? И праздник отпраздновали, подарок дали, и женились по сунне, так скажем, иншаллах. iPhone уж самый такой, Pro Max, какой есть, да. И в качестве махра пойдет тоже, да. Но это уже, дорогие друзья, немножко лирика. Дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с этим большим нашим праздником. Немножко грустно на самом деле. Действительно грустно то, что Рамазан уходит. И теперь уже как раз пора подсчитать не савабы на самом деле, я считаю, а надо подсчитать потери. Надо сейчас сесть, не надо сейчас думать, вот столько я продержал, вот это тут делал. Надо подсчитать потери. Что ты мог сделать и не сделал. Лучше вот об этом думать и потом уже в следующем Рамазану быть готовым. Так что, дорогие друзья, есть у нас еще один такой обязательный атрибут этого праздника – это садакатуль фитр или закатуль фитр. То есть садака, который дается именно в месяц Рамазан, и желательно его до гаид намаза отдать, выручить. Кто не успел отдать до гаид намаза, вот сейчас мы через пару минут прочитаем гаид намаз, значит, он уже не успевает отдавать, если только быстренько сейчас перечислит кому-то, да, кому-то, и то после гаид намаза тоже можно отдать. Не то, что можно даже, а нужно отдать его. Иншаллах, тоже засчитается, но саваба будет уже за это меньше. Он будет просто как садака называться. Поэтому вот такие вещи тоже нельзя забывать и помнить.